मेरा मुर्शद प्यारा आया कि गौस दे दर तो सब कुछ मिलदा, पर है यकीन जरूरी। करे मुराद हर एक दी पूरी, रहे ना बात अधूरी। कि जदों इंसान यकीन दे नाल, प्रेम दे नाल, विश्वास दे नाल उस मालिक दे घर च आ जाता है तो फिर इंसान दी हर कमी पूरी हो जाती है और इंसान जिंदगी च वो हासिल कर लेंदा है जिस दे बारे शायद उन्हें सोचा भी ना होवे। इसलिए अगर अज मालिक के घर दे विच आए हो तो अज थोड़ा जिहा असीं ये समझना है, क्योंकि जिस तरह असीं इशारा किया कि जदों तुसीं खुश हुंदे हो ना, तुहाडे जीवन च खुशी आती है, तुहाडे जीवन च कामयाबी आती है, तुहाडे जीवन च सफलता आती है, तुसीं दुखों चों निकलदे हो तो सानूं बड़ी प्रसन्नता हुंदी है। इसलिए असीं हमेशा ये पूरा प्रयास करते हैं कि तुहानूं हर मुश्किल चों कढ़िया जाए, तुहाडे जीवन च खुशियां दे रंग भरे जाण, तुहानूं उस बुलंदी तक पहुंचाया जाए कि दुनिया देखे कि मालिक दे घर च जाण तो पहला की सी तो मालिक नाल जुड़ के अज इसनूं उस मालिक ने कित्थे पहुंचा दिता। ये प्रयास, ये कोशिश, ये प्यार है तुहाडे नाल साडा, क्योंकि जिथे प्यार हुंदा ना फिक्र भी उत्थे हुंदी है। नहीं तो अज दुनिया ते तुहानूं पता हालात की है, बंदा कहता मैनूं खुशी मिलनी चाहिए, दूजा मरे जा जीवे, मैनूं उहदे नाल की। पर साडी एक कोशिश है कि जीव चाहे साडे कोल दरबार ते सामने बैठा होवे या देसां परदेसां च किते भी होवे, पर जिहदे तक भी ये आवाज़ पहुंचे ना सत्संग दी, उहदे जीवन च बदलाव जरूर आवे, उहनूं जीवन च वो मुकाम जरूर मिले जिस मुकाम नूं हासिल करना चाहता है। इसलिए फकीरां दे दर तो अगर कुछ हासिल करना होवे ना तो हासिल करन दे कुछ नियम हुंदे है। अज थोड़ा जिहा उस चीज़ ते असीं गल करनी है ताकि असीं समझ पाइए। जिद्दां एक सूफी शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया है कि जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, ये खुदा की रहमत का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। तो बड़ा प्यारा इस शब्द के अंदर दसिया गया है कि एक बंदा मंगदा है पर एक बंदा इदा प्रेम दे नाल, अदब दे नाल, क्योंकि अदब का मतलब हुंदा पूरा सत्कार, पूरा प्रेम, पूरा विश्वास लैके फकीरां दे कोल जाना। अगर असीं मंगता मंगते हैं पर साडे दिल च सत्कार नहीं है, इज्जत नहीं है, विश्वास नहीं है, अदब नहीं है, तो फिर वो साडियां मंगां सारियां उदे व्यर्थ चलियां जांदियां है। क्योंकि एक बंदा कहता है प्रभु मेरे ते किरपा कर, पर अंदर की कहता है मैनू अपने रब ते विश्वास है नहीं, मैनू उते यकीन है नहीं, तो की फिर तेरी मंग पूरी होएगी? नहीं। इसलिए फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर ते जदों भी जाइए ना तो दिल च अदब लैके जाइए, सत्कार लैके जाइए, क्योंकि जिथे माड़ी भी शंका आ जाती है उत्थे फिर इंसान बहुत कुछ गुआ भी लैंदा है। एक इत्थे सानू सच्चा वाकया याद आ रहा है, और ये सच्चा वाकया देखो कोई छोटे मोटे फकीरां दे जीवन का नहीं है। ये छोटा जिहा वाकया, 3 कामिल फकीर जिन्हां नूं बड़ी उच्ची मंजिल, बड़ी उच्ची पदवी प्राप्त सी रब दे घर च। एक फकीर सी बाबा फरीद, दूजे सी उन्हां दे प्यारे हजरत निजामुद्दीन औलिया, और तीसरे फकीर है हजरत बू अली कलंदर। इन्हां तिन्नां फकीरां दे जीवन का वाकया जरा गौर करना, क्योंकि इन्हां चों बाबा फरीद सब तो बड़े मतलब उम्र च भी बड़े तो रुतबे च भी बड़े। फिर उस तो बाद आ गए बू अली कलंदर, फिर उस तो बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया की उम्र थोड़ी घट सी। हुण जदों बाबा फरीद की सेवा करके हजरत निजामुद्दीन औलिया नूं, जिन्हां दा नाम सी मुहम्मद बिदायूं, निजामुद्दीन औलिया का पहला नाम की सी? मुहम्मद बिदायूं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया तो बाद चों रखिया गया, महबूबे इलाही बाद चों रखिया गया। हुण जिस वेले मुहम्मद बिदायूं यानी निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की सोबत च रह के उन्हां दी सेवा करके बलीयत के दर्जे नूं पहुंचे। बलीयत का दर्जा हुंदा जदों अंदर वो पर्दा खुल जाता है। हुण जदों उस मुकाम ते पहुंचे तो एक दिन बाबा फरीद ने निजामुद्दीन नूं बुलाया
ਕਿ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਖਤ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ, ਖਤ ਯਾਨੀ ਚਿੱਠੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਤ ਜਾ ਕੇ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਲੀ ਨੇ ਬਲੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੌਂਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੌਂਫੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲੀ ਹੈ, ਬਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਖਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਆਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤ ਫੜ ਲੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਪਕੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਹੈਰਾਨ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਠਾਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਲਾਓ, ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਆਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਬਲੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਬਲੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਝੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਂ, ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਫਰੀਦ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਲਾਇਤ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਦਾਈਓ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੌਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੌਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ دیਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ دیਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋੜਦੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ? ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੇ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, खुशी, सेहत और रहमत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जरा हुण गौर करना, कुछ चीज़ां उन्होंने कहियां, चाहे साडी सेहत है, चाहे कामयाबी है, चाहे खुशी है, चाहे रब दी रहमत है, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती। वो कहंदे ये चीज़ां ना जे रहमत नूं हासिल करना है, अच्छी सेहत पानी है, कामयाबी पानी है, सफलता पानी है, खुशियां पानियां है, तो ये चीज किसी का इंतजार नहीं करती कि मैं खड़ी हाँ तो कोई आके मैनू ले जावे। बोलो समझते हो कि नहीं? अगर इनको पाना है तो, अगर इनको पाना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करो और इनको हासिल कर लो, यही है इनको पाने का राज। समझ आई कि नहीं? लाइन तो छोटी जी है पर ये इशारा बहुत बड़ा है। हुण फर्ज करो बंदा कहता मेरे मालिक मैनू तेरी रहमत चाहिए है, तो की रहमत किते साडा इंतजार कर रही है कि असीं चल के जावांगे मिल जाएगी? कहंदे नहीं, तू ऐसा कर्म कर, कुछ अच्छाई कर, कुछ नेकी कर, अपने मालिक दा चाहे सिमरन कर, चाहे कोई अच्छा कर्म कर, क्योंकि जदों तू रहमत की खोज में जाएगा तो तैनू की पता रहमत कित्थे है। पर जदों तू कुछ अच्छा करेगा, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਚਾਹੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, चाहे बरसात कह लो, चाहे सूरज का चढ़ना कह लो, रात का कह लो, दिन का कह लो, मौसम कह लो, इत्थे बंदे की कोशिश की लोड़ नहीं है। हुण तुसीं चाहे सुते होवो, जागदे होवो, सूरज ने चढ़ना है, डुब जाना, रात आनी है, दिन आ जाना है, पर जे सानू रहमत चाहिदी है तो वह सानू इदां नहीं मिल जानी, उहदी खातर सानू कुछ करना पैना है। इसलिए अपने आप को पूछो कि मैं रहमत मंगदा तो हाँ कि मेरे मालिक मैनू तेरी रहमत चाहिए है, पर मैं रहमत नूं हासिल करने वास्ते कर्म की करना? सब तो पहला सवाल पूछना अपने आप को। इसलिए इत्थे उन्होंने हजरत अली ने 3-4 चीज़ां जोड़ियां है। ये कामयाबी भी उन्होंने किया है, सेहत भी किया है, खुशी भी किया है और रब दी रहमत भी किया है। पर असीं कहांगे इहदे नाल नाल होर बहुत चीज़ां है। अगर इंसान वो भी ये जोड़ दे तो फिर पता लगता है कि वाकई अगर प्रेम चाहिए है, इज्जत चाहिए है, सत्कार चाहिए है, तो वो वास्ते भी कुछ ना कुछ सानू कोशिश करनी पैनी है। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो अज 11वीं रोज का दिन है, सत्संग चल रहा है, तुसी कोशिश की दरबार तक आ गए, तो यदा मतलब नज़र च आ गए तुसी। तो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, जो घर ही बैठे रह गए, हुण वो घर बैठे कहणगे मालिको रहमत कर दिओ, तो मालिक ने कहना मैं तो रहमत का दरवाजा खोलिया सी, पर तू ही दरवाजे तक नहीं आया, तू घर ही बैठा रह गया। तू चुनाव किया, घर बैठन का चुनाव किया, किते होर जाण दा, इधर मेरी रहमत का दरवाजा खुला सी, तू दौड़दा किते होर सी, तो दोष मेरा नहीं है, दोष तेरा है, क्योंकि तू ही मेरी रहमत के घर तक नहीं पहुंचा, मैं तो रहमत लैके बैठा सी। समझदे हो कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो जे बंदा उत्थे बैठा कही जाए रब्बा पक्खा चला दे, तो रब ने कहना भाई हथ दिते है, पैर दिते है, बटन भी सामने है, इलैक्ट्रीशियन कर गया सब कुछ ठीक है, हवा मेरी है, पर इन्ना तो तू कर ला ना, बटन दबा दे, मंगण की लोड़ की है। इदां ही असीं कहांगे एक बंदा वो है जो रहमत मंगदा है पर करदा कुछ नहीं, और एक वो है जिहड़ा करदा है, उहनूं मंगण की लोड़ नहीं, उहनूं मिलदा ही चला जांदा है। और तुसी अपने आप को पूछना है कि तुसी मंगण वाले चो या करन वाले चो।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਲਾਈਵ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਲੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰ ਲੈ ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਇਦਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਭਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ 11ਵੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ, खुशी, सेहत और रहमत कभी किसी का इंतजार नहीं करते। अगर इनको हासिल करना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। उठो, कोशिश करो और इनको हासिल कर लो। कहते उठ, कोशिश कर। हुण जे सेहत की गल भी ले लीए, एक बंदा बीमार है ते जे सोचे मैनूं बैठे बैठे नूं सेहत मिल जाए तो मिल जाएगी? बैठे बैठे तो बीमारी होर बदनी है। उन्होंने कोशिश करनी पैनी है कि मैं हेल्दी डाइट खावां या कोई एक्सरसाइज करा या कोई अच्छी मेडिसिन लवां, कोशिश करा तो सेहत भी मेरे तक जरूर पहुंचेगी। फिर कामयाबी की गल कर लो। हुण रहमत की गल तो हो गई, कामयाबी भी इदां ही मिलती है ना। हुण एक बंदे ने शिखर ते चढ़ना होवे या एक बंदे ने कोई अच्छी नौकरी हासिल करनी होवे तो बैठे नूं थोड़ी इंतजार कर रही है नौकरी मिल जानी है, नहीं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਐਡੀਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਬਲਈਅਤ,
ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਜ਼रें ऊंची की तो दुआ बन गई, नजरें नीची की तो हया बन गई, नजरें तिरछी की तो अदा बन गई, और नजरें फेर ली तो कज़ा बन गई। कज़ा का मतलब होता मृत्यु, सब कुछ गया। वो इशारा करते हैं कि नजरें ऊंची की तो दुआ बन गई, क्योंकि जो दुआ करता तो अख ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰੇ ਉੱਚੀ ਕੀ ਤੋਂ ਦੁਆ ਬਣ ਗਈ, ਨਜ਼ਰੇ ਨੀਚੀ ਕੀ ਤੋਂ ਹਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੇ ਤਿਰਛੀ ਕੀ ਤੋਂ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ एक शायर ने किया कि तिरछी नजरों से ना देखो आशिके दिलगीर को, ओ कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। समझ होगी तिरछी नजर ना की देख रहे हैं, निशाना भी लाना ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭੇਦਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਨਜ਼ਰੇ ਫੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ دیਵਾਨਿਆਂ ਕਰੇ ਚੋਰੀ,
ਪਰ ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਦਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੌਸ का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मुर्शद का दामन नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छुड़ती छुड़ जाए पर ਉਹਦਾ दामन नहीं छुड़ना चाहिए, क्योंकि पार ਤਾਂ ਉਹਦੀ नज़र नहीं लगाना है, ਉਹਦੀ रहमत नहीं लगाना है। जरा समझ लेना सारे। फिर एक बार फिर कह दिए, गौस का दामन मुर्शद का दामन। यही तो अंदर प्यार ਹੁੰਦਾ है। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਮਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਰ ਗਈ ਪਰ दामन नहीं ਛੱਡਿਆ। और मंसूर ने अंग अंग कटा लिया पर वो इश्क दा, वो अपने महबूब दा दामन नहीं छड्डिया। यही तो इश्क हुंदा है कि अपना आप गवाइए तां शो पाइयो, अपना आप गवाण नूं तैयार है पर वो कहंदे ओहदा दामन वो नहीं छुड़ सकदा। यही तो प्यार है। इसलिए चोरों कुतब कर दी दस्तगीर दी अख, ना समझी रब तो जुदा इसनूं हुंदी रब दी अख है फकीर दी अख। कि रब दी अख ही फकीर दी अख है। इसलिए जिद्दां दस्सिया कर्म करना पैंदा है, फकीर दियां नज़रां विच आउण वास्ते कर्म करना पैंदा है। इधर गल कर रहे सी एडिसन दी कि जिसने बल्लभ दी खोज की, उन्होंने किसी ने सफलता का राज पूछया कि महाराज तुहाडी सफलता का राज की है? तो एडिसन ने बड़ा प्यारा जवाब दिता कि सफलता का राज इक्को ही है। पता ना किहड़ा गया उन्हें, जरा दस दईए तुहानूं। वो कहते सफलता का राज यही है कि तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें सफलता मिल ना जाए। यही है सफलता का। समझ आई कि नहीं? वो कहते कामयाब होने का राज की है, इन्हू इदां ही समझ लो। उन्हें दसिया एडिसन ने, क्योंकि बल्लभ की खोज में हजारों बार हो असफल होया सी, पर उदों तक कोशिश करता रहा जब तक उन्होंने सफलता नहीं मिली। तो किसी ने अगला सवाल किया, जी तुहानू ज्ञान कित्थों, शिक्षा कित्थों मिली? तो एडिसन दस दे कि एक दिन मैं जा रहा सी रोड के उपर, रोड के उपर जा रहा सी तो एक आदमी पत्थर तोड़ रहा सी। पत्थर बहुत बड़ा सी, उसकी हथौड़ी बहुत छोटी सी। तो जो हथौड़ी ते मार रहा सी तो मैं सवेरे सवेरे सैर कर रहा सी, तो मैं उन्होंने पूछया, कमाल की गल है, तेरी हथौड़ी बड़ी छोटी, तो पत्थर बहुत बड़ा है, ये कितना टुटेगा, ये कितना टुटेगा छोटी जी हथौड़ी नाल? तो उसलिए मुस्कुरा के मजदूर बोलिया, कहते सर खड़े हो, मैं हुणे दसदा किदां टुटदा है। कहते ठक 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 सट्टा मारदा जा रहा। तो मैं जो देखा कि 10-15 मिनट हो गए, पूछा कदों टुटेगा? वो कहता जी ये तो मैनू पता नहीं। फिर कहते प्रयास कितनी देर तक करेगा? वो कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए। गौर कर, कहता पहला पूछा कदों टुटेगा? कहता मैनू पता नहीं। तू कोशिश कदों तक करूंगा? कहता उदों तक जो तक टुट ना जाए, चाहे शाम हो जाए। एडिसन कहता मैं क्या, मेरे को इन्ना टाइम है नहीं कि मैं शाम तक इंतजार करा। मैं सैर नूं जा रहा, जो वापस आया तो उन्हें आवाज मारी, सर देखो पत्थर टुट गया। कहते उस वेले मैनू ज्ञान होया कि पत्थर चाहे रुकावट चाहे जितनी मर्जी बड़ी होवे, असफलता चाहे जितनी मर्जी बड़ी होवे, पर जे सफल होना है तो इको ही राज है सफलता दा कि उदों तक कोशिश करते जाओ जब तक तुहानू सफलता मिल ना जाए। एक बच्चा पास होना चाहता है, चाहे आईलेट्स होवे चाहे पेपर हुण कुछ भी होवे, तो ये ना सोचे हाय एक बार फेल हो गया दोन, मैं कोशिश करते जाना जब तक सफलता मिल ना जाए। और जब सफलता की सोच लैके असीं चल पईए ना, तो फिर एक गल याद रखो, सफलता मिलती भी जरूर है, क्योंकि हिम्मत मरदा मददे खुदा। रब भी उन्हां दी मदद करता है जिहड़े मेहनत करन नूं तैयार है। समझदे हो कि नहीं? इंसान तो छोटी छोटी कोशिश करके ही हार मन के बह जाता है। इसलिए ये कहांगे कभी हार ना मनो, क्योंकि सफलता का राज दस दिता तुहानू कि सफल होने का राज कोई है कि उदों तक असी कोशिश करते जाना है जब तक सानू सफलता मिल ना जाए। तो जे असी 1-2 कोशिशों तो बाद ही हार मन के बह जाइए तो फिर जीवन च कभी सफल असी हो ही नहीं सकते। समझते हो कि
ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਬਲਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਲੀਅਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਲ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੁਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? इसलिए ऐसी एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ कि किसी की बुराई देखने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸਫਲ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਕੜ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਬਲੀਅਤ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ भी गुआ आया। इसलिए ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜਾਓ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਅਦਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਗੁਆਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਓ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਲ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂ ਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਯਾਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਬੁੱਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 12 ਸਾਲ ਨੱਚੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਭੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿ ਜਿੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਕੀਦਾ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਗਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जो भरोसा करते हैं खुदा पर, खुदा भी उनका साथ देता है। जो भरोसा करते हैं खुदा पर, खुदा भी उनका साथ देता है। रहमत होती है जब खुदा की, बंदा बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात देता है। ये याद रखो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਰਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਓ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਕਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਕਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं, ये बिना मुर्शद तो नहीं खिलता। जे फुल खिलाना है तो ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲੁਦੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਸੀ,
ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੰਥੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਉਦੀਨ, ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ, ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖਾਮਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ तो डरने की क्या बात है। इसलिए डर कट दो अपने अंदर, सारी चिंतावां कट दो और अपने अंदर प्रेम पैदा करो, अपने अंदर मुहब्बत पैदा करो, भरोसा पैदा करो अपने मालिक के प्रति कि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैं क्यों चिंता करा, मैं क्यों फिक्र करा कल दी, मैं क्यों चिंता करा। इसलिए ही कई बार दसीदा आने वाले कल की चिंता ना करो, आने वाले कल की प्लैनिंग करो। प्लैनिंग करना गल होर हुंदी, तो एवं टेंशन लेना चिंता करना गल होर हुंदी है। बोलो समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੈ ਵੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਕ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼,
ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੂਤ ਭੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭੂਤ? ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਨਕਲੀ ਭੂਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਵਾਂਗੇ, ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਗੋਡ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੋਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੋਡ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਭਾਤ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ 4 ਕਦਮ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਲਾਓ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ
ਤਾਂ ਠੇਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਆਵਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸਾਹਸ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਭਾਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹੀ ਫਿਕਰ, ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਕੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ कि अपने अंदर एक विश्वास रखना है, अपने अंदर भरोसा रखना है। और जिदा कहा कि ये खुदा के आशिकों का मुकाम है, यहां डर और चिंता नहीं आती। इसलिए ये तुसी भी सोचो ना, मैं अपने मालिक नाल प्यार करदा हां, तो फिर एवं डरी भी जाइए, चिंता भी करी जाइए, तो इसदा मतलब हाले आशिकां दे मुकाम तक असीं पहुंचे नहीं है। जे मैं हो गया अपने मालिक दा, मैनूं विश्वास है अपने मालिक ते, तो मैं चिंता क्यों करा, मैं क्यों डरा? जब मेरी रक्षा करने वाला, मैनू हर दुख चों कड्ढण वाला, मेरिया खुशियां ना झोलियां भरने वाला जब मालिक मेरे नाल है, तो मैं क्यों चिंता करा? सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा